મારી સ્કિન ફેસ વોશ કર્યા પછી જોઈ શકો છો તમારા કાળા ડાર્ક સર્કલ તો છે ને છૂમંતર થઈ જશે એક જ વીકમાં. અને ડેલી 2 વાર આ પ્રોસેસ કરવાની. આઈસ ક્યુબ આપણે રાઈસ વોટરમાંથી આઈસ ક્યુબ બનાવેલો છે. કોટનના કપડામાં આપણે આ રીતે પેક કરી અને પછી તમે આ રીતે ડાયરેક્ટ તમે સાફ કરવા ન માગતા હોય ને ફેસ વોશ કરવા તો આ પણ તમે કરી શકો. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन खूब सुधारे वर्णव रघुबल विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धि न तनु छानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जैन मानु सागर जय कपिस्ति लोक उजागर राम दूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज शुभेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ सांजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे बेको आतुर रूप चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया स्वरूप धरि सिंह दिखा विकट रूप धरि लंका चलाव भीम रूप धरि असुर संहारे श्री रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सचिव लखन जय श्री रघुवीर रघुलाई रघुपति के ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय ब्रह्म भाई शस्त्र बदन तुम रोजस गावे कई श्रीपति कंठ लगावे संकादित ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारा सहित ऐसा
यम कुबेर दिक्पाल जहाते कौन कोविद कही सके कहाते तुम कर सुग्री वही किन्हारा मलाई राजपद दिन हाथ परमद्र भिक्षण माना लंके सभे सुचक जना चुक सत्रयजन पंचमुख कंचारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम पशु दीन बंधु दिनेश दानव। जय हनुमान, जय अंजनी पुत्र, जय वायुपुत्र, जय महाबली, जय रामेश, जय फाल्गुन सखा, जय पिंगाक्ष, जय अमित विक्रम, जय अधिक विक्रम, जय सीता शोक विनाशक, जय लक्ष्मण प्राणदाता, जय दशग्रीव दफार। ही श्री कली मेघा प्रभा जीवन ज्योत प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रत्ना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम प्रणव सावित्री स्वधा स्वाहा पूर्णकाम ओम भूर्भुवः स्वः जन्य गायत्री निर्कलिमल दहनी अक्षर 24 परम पुण्यता इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता शाश्वत सतोगुणी शत्रुपा सत्य सनातन सुजानुपान साधु चित्तंबर चारि स्वर्ण कांति सूचि गगन विहार पुस्तक पुष्पकम डानुमाला सुप्रवण तनु नयन विशाला ध्यान धरत पुलकित तोय सुखुब जग दुर्मति कोई काम देनु तुम सुतन छाया निराकार की अद्भुत माया तुम्हारी शरण रहे जो कोई तरे सकल संकट सो सोई सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दिखे तुम्हारी ज्योति निराली तुम्हारी महिमा पार न पावे जो सारस गुण गावे चार वेद की मातु पुनीता तुम ब्रह्माणी गौरी सीता महामंत्र जितने जग माही कौ गायत्री समनाही सुमिरति में ज्ञान प्रकाशे आला विद्या नसे सृष्टि बीजक जननी भवानी कालरात्रि वरदा कल्याणी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य थे तुम सो पावे सुता देते तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे जननी पुत्र प्राण ते प्यारे महिमा परम्पार तुम्हारी जय 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 त्रिपदा गयारी पूरी सकल ज्ञान विज्ञान तुम सो अधिक न जग में आना तुम ही जानी कछु रहे न शेषा तुम ही पाई कछु रहे न कलेसा जानी तुम ही है जाए पारस पसे बुधा तू सो खाई तुम्हारी शक्ति दिव्य सुख ठाई आओ माता तुम सब ठोर समाई माता तुम सब ठोर समाई ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड धनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे सकल सृष्टि के प्राण विधाता पालक पोषण नाशक दाता मुक्तीश्वरी दया वृंदारे तुम संतारे पाप की भारे जापर कृपा तुम्हारी होय तापर कृपा करे सब कोई मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे रोगे रोग रहित हो जावे दारिद्र मिटे कटे सब पीरा नासे दुख हरे भव पीरा गृह कलेश चिंता भारे नासे गायत्री भयहारी संतति सुसंतति पावे सुख संपत्ति युक्मत बनावे भूत पिशाच सफाई खावे एम के दूत निकट नहीं आवे जो सत्वा सुमेरे चितलाई अक्षर सुहाग सदा सुखदायी घर वर्ष प्रदाहे कुमारी विधवा रहे सत्यव्रतदायी जेती जेती जगदम्बा पावनी तुम समोर दयालु न दानी तुम सद्गुरु से दीक्षा पावे सो साधक को सफल बनावे सुमिरन करे सूची बट पावे लय मनोरथ ग्रही विरागी अष्ट सिद्धि निधि की दाता सब समर्थ गायत्री माता ऋषि मुनि जति तपस्वी जोगी आराधना की चिंतित भोगी जय शरण तुम्हारी आवे सुसमन वांछित फल पावे बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव धर्म वैभव यस्ते बिछाओ सकल बटे उपचे सुखना जो यह पाठ करे धरि ध्यान यह चालीस भक्ति योग का पाठ करे जो कोई तापर कृपा प्रसन्नता में गायत्री की कोई ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય બ્લોગ. અને બ્લોગની શરૂઆત કરતાં પહેલાં બધાને મારા બાપા સીતારામ. તો મોર્નિંગના વાગી ગયા છે 9 અને અમે નાહી ધોઈ ધૂપ દીવા કરી નાસ્તા કરી અને ફ્રી થઈ ગયા છીએ. અને હું આવી ગઈ છું ધાબા ઉપર, કેમ કે આજ તો નથી તડકો કે નહીં કાંઈ, એકદમ વાદળછાયું વાતાવરણ થઈ ગયું છે. અત્યારમાં પવન તો છે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ થઈ ગયું છે, વરસાદી મોસમ થઈ ગયું છે. હજી આગાહી આપે છે એટલે કંઈ નક્કી ન કે વરસાદની ક્યારે એન્ટ્રી થઈ જાય. એટલે અત્યારમાં વાતાવરણ તો તમને પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખાતું જ હશે, એકદમ આમ તડકી વરસાદની હોય ને એવું આમ ઝાખું ઝાખું એવું લાગે કે વરસાદની તડકી હોય એવું. બાકી તડકો જરાય છે નહીં, એવો પવન છે, તડકો નથી. નકર અત્યારે તો ધૂમ તડકો તપી ગયો હોય. આપણે અગાસી આવવું હોય ને ધાબા ઉપર તો આવવાનું મન પણ ન થાય, એટલો તડકો હોય. આજ તો હાવ સ્તબ્ધ થઈ ગયું બધું. મોરલાઈ બોલે છે, તમને સંભળાતું હોય તો મેં આવ કરે છે. અત્યારે કાળે ઉનાળે ચોમાસી વાતાવરણ થઈ ગયું છે. તમારે ત્યાં વાતાવરણ કેવું છે એ કોમેન્ટ કરજો. બાકી અમારે તો અત્યારે વાદળછાયું છે.
વરસાદ એન્ટ્રી ક્યારે થઈ જાય એનું પણ કાંઈ નક્કી છે નહીં. હજી આગાહી તો દે છે એટલે કાંઈ નક્કી ન કહેવાય. નીચે હજી આપણે કામ બધા પડ્યા છે. હજી તો આપણે નાસ્તાને કરીને ફ્રી થયા છીએ ને નાસ્તા તો આપણે કરી લીધો છે ને નાસ્તામાં આપણે ગાંઠિયા ને ટોસ્ટ લીધા હતા. તો ડેઈલી તમને એકને એક શું બતાવવું એટલે આપણે કાંઈ વિડીયો એનો શૂટ કર્યો નથી. આપણે મલાઈ ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખી દીધી છે. તો થોડી વાર બહાર રહેવા દઈએ ને પછી હવે છે ને એમાંથી આપણે મલાઈમાંથી માખણ બનાવવાનું છે. એ બનાવી નાખીએ ને તો આપણે પછી સવારમાં નાસ્તામાં બટર ચાલે. ચાલો તો આપણે પહેલાં છે ને નીચે જઈ અને મલાઈનું કામ જ કરવાનું છે. મલાઈમાંથી માખણ ઉતારી લઈએ ને જો ભૂલાઈ જશે ને તો મલાઈ બહાર ને બહાર રહી જશે અને બગડી પણ જાય. મલાઈ પાછી બહાર ન રહીએ માટે ચલો આપણે નીચે જઈએ અને મંડીએ. પહેલાં તો માખણ જ બનાવવાનું કામ કરી લઈ પછી બીજા કામ કરશું. તો ચલો હવે જઈએ આપણે નીચે જઈએ અને મલાઈમાંથી આપણે કઈ રીતે માખણ ઉતારીએ છીએ હું તમને બતાવું. જોઈ શકો છો તમે મોર્નિંગ વ્યૂ આપણે ધાબા ઉપરથી. તમે ધાબા ઉપરથી આપણો મોર્નિંગનો વ્યૂ જોઈ શકો છો. વાતાવરણ જો વાદળા કેવા થઈ ગયા છે. હવે આછી તડકી એવી નીકળી છે. એ પણ આમ વરસાદની તડકી હોય ને એવું જોઈ શકો છો. વાતાવરણ ધીમે ધીમે તડકો નીકળે છે પણ વરસાદની તડકી હોય ને એવો. તો વાગ્યા છે 11 અને આપણે મલાઈ એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ છે. તો આપણે અહીંયા બધું તૈયાર કરી ને માખણ કરવા માટે બેસી ગયા છીએ. જો આપણે ગ્રાઇન્ડર જાર તૈયાર કરી લીધું છે. આપણી મલાઈ લઈ લીધી છે સાથે પાણી લઈ લીધું છે. આપણે આમાંથી જે માખણ નીકળશે ને એ પાછું આપણે પાણીમાં એડ કરવાનું છે. એટલે પાણીનું બાઉલ પણ આપણે ભરી લીધું છે. તો ચલો હવે ફટાફટ છે ને રસોઈ બનાવવાની લેટ થાય છે. ફટાફટ છે ને પહેલાં તો માખણ બનાવી લઈએ અને પછી રસોઈ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ચલો ફટાફટ પહેલાં તો છે ને હું માખણ બનાવી લઉં. જોઈ શકો છો આપણું માખણ એકદમ મસ્ત મજાનું રેડી થઈ ગયું છે. ચાલો તો આપણું માખણ છે ને મસ્ત મજાનું રેડી થઈ ગયું છે અને હવે આપણે આને 2 થી 3 પાણી ધોઈ નાખવાનું છે જેથી કરીને એમાંથી જે છાશનો ભાગ હોય ને એ નીકળી જાય. ચાલો તો આને ફટાફટ ધોઈ આવીએ આપણે. સવારના નાસ્તામાં ફ્રેશ બટર ખાવા માટે થઈ ગયું છે રેડી. ચાલો હવે ફ્રીજમાં મૂકી આવીએ અને વાગી ગયા છે 11:15. તો હવે મારે રસોઈ બનાવવી છે. તો ચાલો ફટાફટ રસોઈ મંડીએ બનાવવા. ચાલો તો સવારમાં નાસ્તામાં ખાવા માટેનું એકદમ ફ્રેશ આપણું ઘરનું બટર રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આને ફ્રીજમાં મૂકી દઈએ અને પછી રસોઈ બનાવવા વર્ગી જાય. ઓલરેડી વાગ્યા છે 11:15 વાગી ગયા છે. ચાલો તો હવે હું રસોઈ બનાવી લઉં ને પછી મળીએ. ત્યાં સુધી બધાને મારા બાપા સીતારામ. વાગ્યા છે 3:30 અને આપણે જમી ફ્રી થઈ અને થોડી વાર આરામ પણ કરી લીધો છે. આપણે બટર રેડી કર્યા પછી કંઈ વિડીયો કન્ટિન્યુ કર્યો નથી ને બટર રેડી કરી લીધું ને ત્યાં વાગ્યા હતા 11:15 5 વાગી ગઈ હતી.
તો પછી હું સીધી રસોઈ બનાવવા જ વર્ગી ગઈ હતી ને આજે આપણે બનાવ્યું હતું મસ્ત મજાનું ભીંડા અને ટમેટાનું શાક ને એ પણ દહીંવાળું. અત્યારે ઉનાળો છે તો આપણે મસ્ત મજાનું દહીંવાળું શાક બનાવ્યું હતું. શાકની રેસીપી તમારે હારે શેર કરવાની હતી પણ વાગી ગયા હતા 11:15 એટલે બહુ લેટ રસોઈમાં થતું હતું ને તો આપણે વિડીયો કાંઈ કન્ટિન્યુ પછી કર્યો નહીં ને પાછી ફરી ક્યારેક આપણે છે ને ભીંડાનું શાક બનાવશું ને ત્યારે હું રેસીપી તમારી સાથે શેર કરીશ. ઘણી બધી ટિપ્સ હતી જે મારા મગજમાં ઘૂમતી હતી કે તમારી હારે શેર કરીશ પણ રસોઈમાં લેટ થતું હતું ને એટલે પછી વિડીયો કાંઈ કન્ટિન્યુ કર્યો નહીં. જમી કરી ફ્રી થઈને આપણે આરામ પણ કરી લીધો છે. આગળ તમે વિડીયોમાં જોયું આપણે જે બટર છે ને એ ગ્રાઇન્ડર જારમાં રેડી કર્યું હતું પણ આ આપણે જે બ્લેન્ડરમાં બનાવીએ ને એના કરતાં એકદમ ઇઝી અને ઝડપથી છે ને આ ગ્રાઇન્ડરમાં બની જતું હોય છે, બટર રેડી થઈ જતું હોય છે. તો તમે છે ને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હું પણ પહેલાં છે ને બ્લેન્ડરથી જ કરતી પણ બ્લેન્ડરથી બહુ બધી વાર લાગે બ્લેન્ડરથી અને તમે ગ્રાઇન્ડર જારમાં કરશો ને એકદમ ઇઝી ને ફટાફટ થઈ જશે. 2 રાઉન્ડ મારશો તો 2 રાઉન્ડમાં તો મસ્ત મજાનું તમારું છે ને રેડી થઈ જશે બટર. એટલે જે કોઈ ટ્રાય ન કરી હોય ને પ્લીઝ ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દેજો તમે કઈ રીતે બટર બનાવો છો, બ્લેન્ડરથી કે પછી ગ્રાઇન્ડર જારમાં. ચાલો હજી એક છે ને વાત શેર કરવાની તમારી સાથે રહી ગઈ છે. હવે આ બટરની વાત આવી જ છે ને મલાઈની બટરની વાત, તો એ વાત તમારી સાથે શેર કરી દઉં. બાકી તો પછી શું છે કે હું ભૂલી જઈશ. તો આગળ તમે વિડીયોમાં જોઈએ એમ આપણે છે ને મલાઈની આખી તપેલી ભરી હતી. તો એ મલાઈ ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે ગરમ કરી દૂધ અને પછી મલાઈ ઉતારતા હોય છે અને દૂધ ગરમ કરીને પછી એમાંથી મલાઈ ઉતારો ને એટલે એ દૂધ છે ને જેટલું ઘટ હોય ને એટલું રહેતું નથી, દૂધે આછું પડી છે એકદમ. ને હું શું કરું છું ફ્રીજમાં આપણે છે ને આગળ પાછળ દૂધ રાખી અને પછી એમાંથી હું છે ને મલાઈ ઉતારું છું. તો જેની ટ્રાય ન કરી હોય ને એ આ રીતે ટ્રાય કરજો. ચા બનાવશો ને ત્યારે દૂધ પણ એટલું ને એટલું ઘટ રહેશે અને સાથે મલાઈ પણ એકદમ ગોદડા જેવી સરસ મજાની તમારે ઉતરશે. જો તમે કોઈ એમ મલાઈ આ રીતે ઉતારવાની ટ્રાય ન કરી હોય તો પ્લીઝ ટ્રાય કરજો. અને મારી જેમ જ આગળ પાછળ દૂધ ફ્રીજમાં રાખી અને મલાઈ કોઈ ઉતારતું હોય દૂધ ગરમ કર્યા વગર તો પણ કોમેન્ટ કરજો. અને જે ગરમ દૂધ કરીને કરતા હોય ને તો એ પ્લીઝ આ રીતે છે ને તમે મલાઈ ઉતારજો એટલે સરસ મજાની મલાઈ પણ ઉતરશે ને તમારું દૂધ એટલું ને એટલું ઘટોય રહેશે. બસ જો આટલી વાત છે ને મને યાદ આવી ગઈ તો શેર તમારી સાથે કરી દઉં. અને બ્લેન્ડર કરતાં છે ને એકદમ ઇઝી અને ઝડપથી છે ને તમારું બટર પણ મસ્ત મજાનું રેડી પણ થઈ જશે. સવારમાં તો છે ને ભાવેશને જવું હોય વહેલું વાળીએ એટલે કાંઈ છે ને તમને બતાવવાનો ટાઈમ નથી રહેતો. બાકી હું છે ને સવારમાં જ્યારે દૂધમાંથી મલાઈ ઉતારીશ ને ત્યારે હું તમને બતાવીશ કે કેટલી ઘટ મારી છે ને દૂધ ગરમ કર્યા વગર કેટલી ઘટ આપણી મલાઈ છે ને ઉતરે છે. વાગ્યા છે 4:30 અને હું તમારા માટે સ્કિન કેર રૂટીન લઈને આવી છું જે આપણા દાદી નાની ને બધા અજમાવતા હતા, કેમિકલ વગરની ને એકદમ નેચરલ વસ્તુ. આજકાલ શું છે કે બધાને સ્કિન પર છે ને કાળી દાજ પડી જતી હોય છે. તો એ દાજુ છે ને જવા માટે ઘણા બધી આપણે મહેનત કરતા હોઈએ છીએ પણ એ દાજુ જાતી નથી કેમ કે અત્યારે બધું કેમિકલ વાળું આવી ગયું છે. એટલે કેમિકલ વગરની કોઈ વસ્તુ બનતી નથી ને કેમિકલથી બનેલી વસ્તુ નેચરલ હોતી નથી. અને થોડોક ટાઈમ તમારે સ્કિન પર સારી રહેશે વાપરા પછી પણ ને પાછી જે હતી ને એની પોઝિશનમાં આવી જાય. આપણી દાદી નાનીના નુસ્ખા છે ને લઈને આવી ગયા છીએ. તો ચલો તમને છે ને વિડીયો પસંદ આવે ને તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ચાલો આપણે છે ને ઘરેણું નુસ્ખામાં આપણે શું કરવાના છીએ ને એ તમને જણાવી દઉં. હું છે ને મસ્ત મજાની મલાઈ લઈને આવી છું. એ પણ એકદમ ઠંડી આપણે લેવાની છે. ફ્રીજમાં ઠંડી કરેલી મલાઈ હોય ને એ જ એકદમ ઠંડી મલાઈ લીધી છે આપણે 1 ટીસ્પૂન અને એની અંદર આપણે એડ કરવાના છે ઓનલી 2 ડ્રોપ્સ આપણે લેમનના એડ કરવાના છે. ને પછી કરી લેવાની છે આને મિક્સ. જો કેટલો ઘટ બની ગયો છે. મલાઈને છે ને મેં ક્યારની ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી લીધી હતી, રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ હતી, તમે જોઈએ જ છે. ને અત્યારે જુઓ ઓનલી 2 ડ્રોપ્સમાં લેમનના આપણે એડ કર્યા છે અને ઘટ થઈ ગયું છે આપણે એ પણ આમ દહીં જેવું.
મલાઈ અને લેમન એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. પહેલાં તો ફેસ વોશ કરીને પછી જ ટ્રાય કરજો, એમને નહીં કરવાની. સ્કિન પર મેકઅપ હોય ને તો પહેલાં ફેસ વોશ કરી લેવાનો, પછી જ કરવી આ બધી ટ્રાય. એટલે શું કે તમારી સ્કિન છે ને ખરાબ ન થાય. નકર મેકઅપની ઉપર જ તમે આ બધું કરવા માંડશો ને તો સ્કિન વધારે ખરાબ થશે તમારી. હવે છે ને સર્ક્યુલર મોશનમાં મસાજ આ રીતે કરવાનું છે, હળવી હાથે એકદમ. વધારે પડતા છે ને અહીંયા આપણને આંખની આજુબાજુમાં વધારે તો ડાર્ક સર્કલ થતા હોય છે, ઘણાને નાક પર પણ થતા હોય છે. ને આપણી દાદી નાનીના વખતમાં છે ને ત્યારે કોઈ પાર્લર કે કંઈ હતું નહીં, તો એ લોકો છે ને નેચરલ જ વસ્તુ બધી યુઝ કરતા, ને એની સ્કિન પણ હતી પણ એવી ને. અત્યારે આપણે પાર્લરમાંથી આવીએ ત્યાં સુધી આપણી સ્કિન કંઈક અલગ હોય, અને થોડોક ટાઈમ જાય ને તો પાછી સ્કિનનો રંગ પાછો બદલી જાય. આપણે છે ને 5 થી 10 મિનિટ સુધી આ રીતે મસાજ કરવાનો છે સ્કિન પર. જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે દિવસના પણ સ્કિન કેર આ રીતે કરી શકો છો. બાકી રાત્રે તમે ફ્રી થયા પછી 5 થી 10 મિનિટ આ રીતે યુઝ કરી અને પછી સુકાઈ જાય ને પછી કોટનના કપડેથી લૂછી લેવાનું. કોટનને કપડેથી સાફ કરી, મોઢું નહીં ધોવાનું, કોટનને કપડેથી સાફ કરી સુકાઈ જાય પછી પહેલાં 5 થી 10 મિનિટ મસાજ કરી લેવાનું, પછી એને સુકાવા દેવાનું. એકદમ સુકાઈ જાય, ડ્રાય થઈ જાય ને પછી કોટનને કપડેથી એને લૂછી લેવાનું. ને પછી ફેસ વોશ નથી કરવાનું, ફેસ વોશ તમારે સવારે કરવાનો છે. અને થોડોક ટાઈમ આ રીતે ટ્રાય કરીને જોજો તમે રિઝલ્ટ શું આવે છે ને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. ચાલો તો 5 થી 10 મિનિટ આપણે મસાજ કર્યા પછી હવે છે ને આને સુકાવા દઈએ. વિડીયો છે ને વધારે લાંબો ન થાય એના માટે હું છે ને આપણી સ્કિન ડ્રાય થાય ને ત્યાં સુધી વિડીયાને અહીંયા એન્ડ કરું છું. આપણી સ્કિન ડ્રાય થાય ને પછી હું તમને બતાવું છું. ચાલો હજી એક નુસ્ખો હું તમારા માટે લઈને આવી છું. આગળ આપણે જે પ્રોસેસ કરી એ બધી તો કરવાની જ છે. ને સ્કિન ડ્રાય થઈ જાય ને પછી આ છે આઈસ ક્યુબ. આપણે રાઈસ વોટરમાંથી આઈસ ક્યુબ બનાવેલો છે એનો યુઝ કરવાનો છે. રાઈસ વોટરમાંથી બનાવેલો આઈસ ક્યુબને કોટનના કપડામાં આપણે આ રીતે પેક કરી અને પછી તમે આ રીતે ડાયરેક્ટ તમે સાફ કરવા ન માગતા હોય ને ફેસ વોશ કરવા તો આ પણ તમે કરી શકો. આ રીતે રાઈસ વોટર રેડી કરી લેવાનું, પછી એમાંથી આઈસ ક્યુબ બનાવી અને દિવસમાં 2 વાર તમે આ રીતે પણ કરી શકો. સ્કિન કેર માટે છે ને આ રામબાણ છે. ટાઈમ હોય તો આ કરી શકો, બાકી તો તમે ફેસ વોશ પણ કરી શકો ડાયરેક્ટ. એક વાત ખાસ કે આપણે કોટનના કપડામાં આઈસ ક્યુબ લઈને પછી જ આપણે ફેસ વોશ લગાવવાનો છે, ડાયરેક્ટ લગાવવાનો નથી. જોઈ શકો છો આપણી મલાઈ એકદમ છે ને સ્કિન પરથી નીકળી ને આપણે જો કપડા ઉપર આવી ગઈ છે બધી. આઈસ ક્યુબનો ઉપયોગ કરશો ને તો તમારે ફેસ વોશ પણ નહીં કરવો પડે. પછી તમે ડાયરેક્ટ કોટનના કપડેથી લૂછી નાખશો ને તો પણ ચાલશે. ઘણાને એમ થશે કે મલાઈથી તો સ્કિન એકદમ ચીકાસવાળી ચીપચીપી થઈ જશે, જરા પણ નહીં થાય. આઈસ ક્યુબ લગાવી લેવો ને પછી તમારે ફેસ વોશ કરવાની જરૂર પણ નહીં પડે ને ફેસ તમારે એકદમ ક્લીન થઈ જશે ફેસ વોશ કર્યા વગર. ચાલો તો આપણો ચહેરો છે ને આપણી સ્કિન એકદમ સરસ મજાની ક્લીન થઈ ગઈ છે. હવે છે ને હું આને સાફ કરી આવું અને પછી આપણે મળીએ.
ચાલો તો વાગ્યા છે 5:30 અને આપણે છે ને ફેસ વોશ કરી અને આવી ગયા છીએ ને રિઝલ્ટ તમારા સામે જ છે. આ ટિપ્સ છે ને તમે દિવસમાં 2 વાર કરો ને, વધારે રિઝલ્ટ તમારે સારું જોતું હોય ને તો દિવસમાં 2 વાર રેગ્યુલર કરો એટલે તમારે છે ને ડાર્ક સર્કલ બધા જતા રહેશે. મારી પાસે જે ઘરેણું નુસ્ખા છે ને એ હું વિડીયોમાં તમારી સાથે છે ને ડેઈલી શેર કરતી રહીશ, તો તમે છે ને જોતા રહેજો. ને આજે કાલે છે સાતમ, તો આપણે સાતમની કંઈક રસોઈ પણ બનાવી જોશે. 5:30 વાગી ગયા છે તો પહેલાં તો સાંજની રસોઈ બનાવી લઈ અને કાલની પણ રસોઈ આપણે કંઈક બનાવી જોશે. દુકાનમાં દોડાદોડી કરતાં કરતાં સાંજની રસોઈ બનાવવાની છે. તો ઓલરેડી વાગી ગયા છે 5:30 ને સાંજની રસોઈ બનશે ને તે પછી મારે કાલની રસોઈ બનશે. ત્યાં સુધી બનશે નહીં એટલે મોડી રાત સુધી રસોઈ ન બનાવવી પડે ને એના માટે હું વર્ગી જાઉં વહેલી ને, તો વહેલા પાછા આપણે ફ્રી થઈ જઈએ. તો ચાલો આ સાથે જ આપણે વિડીયોને અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો. ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મળશું આવતીકાલે એક નવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા બાપા સીતારામ. જો તમે કોઈએ ટ્રાય ન કરી હોય ને તો આ રીતે આજકાલ શું છે કે બધાને સ્કિન પર છે ને કાળી દાજ પડી જતી હોય છે. તો એ દાજુ છે ને જવા માટે ઘણા બધી આપણે મહેનત કરતા હોઈએ છીએ, પણ એ દાજુ જાતી નથી કેમ કે કેમિકલવાળી વસ્તુથી બધું. આપણે છે ને હું તમને હવે જણાવી દઉં કે આપણે શું કરવાના છીએ ઘરે. તો છે ને જુઓ, મસ્ત મજાની રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ છે.